हेलो एवरीवन। आज एनआईएम ए सेकेंड डे मर्निंगे उठेई शुरू हो गेছে वार्म अप। বলো তোমার অভিজ্ঞতা কিরকম হলো? পাহাড়ের ওপর থেকে পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে এই উত্তরকাশী যে শহরটা দেখতে ভীষণই মনোরম লাগছিল। আর এদিকে রয়েছে এনআইএম। আজকে সারাদিন ধরে অনেক রকম অ্যাক্টিভিটি ছিল। প্রথমেই ছিল ফিজিক্যাল ট্রেনিং, তারপরে ছিল গ্রুপ ডিস্ট্রিবিউশন, তারপরে ছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিভিন্ন কার্যকলাপের আলোচনা আর বিভিন্ন রকম ট্রেনিংয়ের কথাবার্তা, যেখানে কি করে রুকস্যাক গোছাতে হবে, কি করে নট বাঁধতে হবে, এই সমস্ত বিস্তারিত আলোচনা। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন রকম খাওয়া দাওয়া। রঞ্জন ইজ কামিং, অর্থাৎ ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এইসব তো ছিলই। আর চারিদিকটা ঘুরে নেওয়ার পালা ছিল এনআইএম ক্যাম্পাসটা। আর ছিল বিশেষ আকর্ষণ মিউজিয়াম দেখা। এবার ব্যাক করছি। कहाँ से हो? हम हैं चिंसुरा एसआरओ, वेस्ट बंगाल। आप? दिल्ली से। दिल्ली मिनिस्ट्री। ओके। ট্রেনিংয়ের ফাঁকে ফাঁকে এনআইএম ক্যাম্পাসটা ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করছিল। কি সুন্দর পরিপাটি করে গোছানো, নিট অ্যান্ড ক্লিন, একদম সুব্যবস্থা চারিদিকে। আর বড় বড় পাইন গাছে ছাওয়া একটা সুন্দর ক্যাম্পাস আমরা দেখতে পাচ্ছি। यहीं से अंदर चल जाएंगे। सुंदर वन। सर ये इसका रैंकिंग एशिया में कितना है सर इंस्टीट्यूट का? ये इंस्टीट्यूट अगर आप देखेंगे हाँ का तो बेस्ट है ही। अच्छा। और ऑल ओवर इंडिया से भी लोग यहाँ पे आते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से भी लोग यहाँ पे कोर्स करने के लिए अच्छा आते हैं। अच्छा ओके सर। পিটি প্র্যাকটিস চলছে, আমরা এখন ওখানে জুড়ব। প্রায় 2 কিলোমিটার রাস্তা ছুটে অবশেষে এখন সবাই বসেছে, যেখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে কি করে রক ক্লাইম্বিং করা হবে। आप इसके अंदर देखेंगे तो सामने हमारा एक ब्रिगेडियर ज्ञान हॉल, इसके अंदर हमारा एक और वॉल है, आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल। ये आउटडोर भी होती है और इंडोर भी। ये वॉल 2004 में बनी थी, लेकिन आज के डेट में ये वॉल क्या हो गई है, आउटडेटेड हो गई है क्लाइंबिंग के लिए, क्योंकि जो इसके आईएफएससी के रूल है वो चेंज होते रहते हैं। तो जो आपने क्या करना है कि रोज़ जहाँ पे आप जाते हैं ना नीचे डाइनिंग हॉल में, वहाँ पे एक रजिस्टर होगा डिनर टाइम पे, उसमें लिखा होगा आज दिन भर का मेन्यू क्या क्या हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, और इवनिंग टी थी या मिड डे टी थी या जूस बिस्किट से। तो वो आपने देखना है कि वो सब जो आपने खाया वो उसमें लिखा हुआ है।
उसमें आपने फिर साइन करना है। उसमें एक कॉलम होगा ट्रेनिंग क्वार्टर मास्टर, तो उसमें आपने सिग्नेचर करना है। और अगर आपको लगता है कि खाना अच्छा था, आप रिमार्क लिख सकते हो। आपको लगता है कि कुछ उसमें इम्प्रूव होना चाहिए, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी होता है खाने से तो आपने मैम को, ब्यूटी मैम को बताना है। जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट है यहाँ पे वो यहाँ रखा जाता है। ठीक है, ये हमारा स्टोर, तो इक्विपमेंट स्टोर, इक्विपमेंट स्टोर। এটা হচ্ছে ক্যাফেটেরিয়া। এখন সবাই ভিজিট করছে জিম লক এবং তার উপরেই রয়েছে লাইব্রেরি। জিম লক, ओके, ये आपका जिम का है। अगर जिसको जिम का शौकीन करता है कोई, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा जो पढ़ाई का शौक करता है लाइब्रेरी का, कोई पूछता है कल लाइब्रेरी कहाँ पे है, तो ये लाइब्रेरी के ऊपर है, हमारे सीढ़ी से ऊपर जाना है। ठीक है, এটা জিম লক, এর উপরেই লাইব্রেরি। আর এই সিঁড়িটা চলে যাচ্ছে লাইব্রেরিতে। জিম করবে, জিম করবেট। जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट है यहाँ पे वो यहाँ रखा जाता है। ठीक है, ये हमारा स्टोर, তো ইকুইপমেন্ট স্টোর, इक्विपमेंट स्टोर। আর এটা হচ্ছে ক্যাফেটেরিয়া। এখন সবাই একসঙ্গে হয়েছে কনফারেন্স হলে। दोबारा उसको शेयर कर देंगे। आ जाएंगे ना, जो बोलेंगे ज्ञान हॉल आ जाएंगे। জ্ঞান হল। ভীষণ সুন্দরভাবে সাজানো এই মিউজিয়ামটি এখন নেক্সট আকর্ষণ, অর্থাৎ দেখে নেওয়ার পালা। এখন আমরা প্রবেশ করব এই মিউজিয়ামের এন্ট্রান্স। এটা হচ্ছে মিউজিয়ামের এন্ট্রান্স। আমরা এখন মিউজিয়ামে প্রবেশ করব। স্টেট অফ অ্যান আর্ট মিউজিয়াম এটা। দেখা যাক। সব রক ক্লাইম্বিং ইকুইপমেন্টস, আর এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন সময়ের থিওডোলাইট, যেটা ইউজ হয় মাউন্টেনিংয়ের জন্য। अरे भालू वो तो भालू ये काफी
ओके ओके এইটা দেখেছো, দেখে যাও। তুমি যে ঘরে কেদা জানতো, এক্ষুনি গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। সব ইকুইপমেন্টস, বিভিন্ন সময়ের স্ট্যাম্প, পোস্টাল স্ট্যাম্প, এই পর্বতারোহণকে নিয়ে আর কি। এগুলি ইনস্ট্রুমেন্টস, পর্বতারোহণের ইনস্ট্রুমেন্টস। মিউজিয়াম দেখে আমরা ফিরছি এবার। उससे बेस्ट मैंने मतलब पाइनएप्पल नहीं खाया कभी। वो कहाँ पर है? वो जो रिवर, वो बोलते हैं ना उस दिन मेरे को पाइनएप्पल, মিউজিয়াম দেখে আমরা এবার বেরোচ্ছি। मेरे को जहाँ भी दिखे ना मैंने पाइनएप्पल खाया, मैं थोड़ी दूर आगे गया दूसरा पाइनएप्पल लिया। मीठा होता है? मतलब वो पाइनएप्पल खा लिया ना। আরও অন্য জায়গাগুলো যাবো আমরা দেখতে। এখন আউটিংয়ে বেরিয়েছি। আমরা এখন ক্যাম্পাস ভিজিটে বেরিয়েছি, ফুল ক্যাম্পাসটা ঘুরে দেখব। हाँ हाँ, अच्छा वही नाम सुना हो, जब प्रकाश होंगे वो हमारे छात्र हमारे सामने।
এটা হচ্ছে জিপ লাইন, এটা আমরা বিকেলের দিকে ট্রাই করব। এটা সুভেনিয়ার শপ, দেখা যাক কিছু কেনাকাটা করা যায় কিনা। नहीं सॉरी सर, अभी यही है लखनऊ। সবার সঙ্গে সব কিছু মোটামুটি ভ্রমণ করার পরেও এনআইএম ক্যাম্পাসটা যে এত সুন্দর এবং এত গোছানো এবং এত ছড়ানো রয়েছে চারিদিক বিস্তৃত, সেটা আবারও এক্সপ্লোর করতে একা একা বেরিয়ে পড়ার পালা। এবার একা একা নির্জনে এই এনআইএম ক্যাম্পাসটা এক্সপ্লোর করে নিচ্ছিল। কি সুন্দর শান্ত একটা পরিবেশ, আর পাখির ডাক আর বড় বড় পাইন গাছ, ভীষণ সুন্দর চারিদিকটা। পাহাড়ের কোলে অনেকটা জায়গা নিয়ে এই ক্যাম্পাসটা তৈরি হয়েছে, সুসজ্জিত একটি ক্যাম্পাস। সেটাই এখন একা একা দেখে নিচ্ছে। না, পুরোপুরি একা একা নয়, সঙ্গে ছিল সেই পুরনো সঙ্গী বা সাথী দেবাশিস দা। তাই দুজনে মিলে বেরিয়ে পড়েছিল ক্যাম্পাসটা এক্সপ্লোর করতে। আমরা এখন ক্যাম্পাসটা ঘুরে দেখছি। এই যে দেবাশিস দা, বাহ, বাস্কেটবল কোর্টও আছে। Visitors not allowed beyond this point. এটা হচ্ছে অফিসার্স রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স। শুধুই পাখির ডাক আর পায়ে হাঁটার শব্দ, এত নিস্তব্ধতা এবং নির্জনতা, তার মধ্যে যেন প্রকৃতি হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। এই সৌন্দর্য একা একাই উপভোগ করতে হয়, তাই আরও একবার প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দিল। আমাদের একটা ব্যাচেলার্স ট্যুর হয়ে গেল, এটা কি বলো? আজকের এই পর্যন্তই। দ্বিতীয় দিনের এনআইএমের পর্ব এখানেই শেষ করলাম। আবার দেখা হবে কালকের ভিডিও নিয়ে।
আর যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও, আর আমার ভিডিওগুলো লাইক শেয়ার করতে ভুলো না। তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।